2025년 6월 29일 성 베드로와 성 바울로 사도 대축일 미사입니다. 입당 성가 291번입니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 주님께서 여러분과 함께 사랑하는 교회 여러분, 구원의 신비를 땅에 고행하기 위하여 우리 죄를 반성합시다. 전능하신 하나님과 형제들에게 고백하오니 생각과 말과 행위로 죄를 많이 지었으며 자주 의를 소홀히 하였나이다. 죄다시요 저의 근간성입니다. 그러므로 간절히 바라오니 평생 동정이신 성모 마리아와 모든 주천사와 성인과 형제들 저를 위하여 하나님께 이루어주소서. 전능하신 하나님, 저희에게 자비를 베푸시어 죄를 용서하시고 영원하여 생명으로 이끌어 주소서.
the solemnity of the Apostle Peter and Paul, give us the noble and holy joy of this day. Grant, we pray, that your church may in all things follow the teaching of those through whom she received the beginnings of right religion. 하느님 베드로와 바울로 사도의 축제로 오늘 교회가 거룩한 기쁨을 누리게 하셨으니 교회의 기초를 놓아준 그들의 가르침을 저희가 모든 일에서 충실히 따르게 하소서. 성부와 성령과 함께 충주로서 영원히 살아계시며 다스리시는 성자 우리 주 예수 그리스도를 통하여 비나이다. 아멘. 사도행전의 말씀입니다. 그 무렵 헤로데 임금이 교회에 속한 몇몇 사람을 해치려고 손을 뻗쳤다. 그는 먼저 요한의 형 야고보를 칼로 쳐 죽이게 하고서 유다인들이 그 일로 좋아하는 것을 보고 베드로도 잡아들이게 하였다. 때는 무교절 기간이었다. 그는 베드로를 붙잡아 감옥에 가두고 4명씩 짠 4개의 경비조에 맡겨 지키게 하였다. 파스카 축제가 끝나면 그를 백성 앞으로 끌어낼 작정이었던 것이다. 그리하여 베드로는 감옥에 갇히고 교회는 그를 위하여 끊임없이 기도하였다. 헤로데가 베드로를 끌어내려고 하던 그 전날 밤 베드로는 2개의 쇠사슬에 묶인 채 2 군사 사이에서 잠을 자고 있었고 문 앞에서는 파수병들이 감옥을 지키고 있었다. 그런데 갑자기 주님의 천사가 나타나더니 감방에 빛이 비치는 것이었다. 천사는 베드로의 옆구리를 두드려 깨우면서 빨리 일어나라 하고 말하였다. 그러자 그의 손에서 쇠사슬이 떨어져 나갔다. 천사가 베드로에게 허리띠를 메고 신을 신어라 하고 이르니 베드로가 그렇게 하였다. 천사가 또 베드로에게 겉옷을 입고 나를 따라라 하고 말하였다. 베드로는 따라 나가면서도 천사가 일으키는 그 일이 실제인 줄 모르고 환시를 보는 것이려니 생각하였다. 그들이 첫째 초소와 둘째 초소를 지나 성 안으로 통하는 쇠문 앞에 다다르자 문이 앞에서 저절로 열렸다. 그래서 밖으로 나가 어떤 거리를 따라 내려갔는데 천사가 갑자기 그에게서 사라져 버렸다. 그제야 베드로가 정신이 들어 이렇게 말하였다. 이제야 참으로 알았다. 주님께서 당신의 천사를 보내시어 헤로데의 손에서 유다 백성이 바라던 그 모든 것에서 나를 빼내어 주셨다. 주님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 주님은 온갖 두려움
reading from the second letter of St. Paul to Timothy. I, Paul, am already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. From now on, the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all who have longed for his appearance. The Lord stood by me and gave me strength, so that through me the proclamation might be completed, and all the Gentiles might hear it. And I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil threat, and will bring me safe to his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. The word of the Lord. 주님께서 여러분과 함께 또한 너희와 함께 마테오가 전하는 거룩한 복음입니다. 주님 영광 받으소서. 예수님께서 카이사리아 필리피 지방에 다다르시자 제자들에게 사람의 아들을 누구라고들 하느냐 하고 물으셨다. 제자들이 대답하였다. 세리자 요한이라고 합니다. 그러나 어떤 이들은 엘리야라 하고 또 어떤 이들은 예레미야나 예언자 가운데 한 분이라고 합니다. 예수님께서 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐 하고 물으시자 시몬 베드로가 스승님은 살아계신 하느님의 아드님 그리스도이십니다 하고 대답하였다. 그러자 예수님께서 그에게 이르셨다. 시몬 바르요나야 너는 행복하다. 살과 피가 아니라 하늘에 계신 내 아버지께서 그것을 너에게 알려주셨기 때문이다. 나 또한 너에게 말한다. 너는 베드로이다. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세울 터인즉 저승의 세력도 그것을 이기지 못할 것이다. 또 나는 너에게 하늘나라의 열쇠를 주겠다. 그러니 네가 무엇이든지 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이고 네가 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다. 주님의 말씀입니다. 그리스도는 감사합니다. 잘 보내셨어요? 감사합니다. First, I would like to briefly summarize today's homily in English.
Dear brothers and sisters, today on the solemnity of the Saint Paul and Peter, we also remember to pray for the Pope Leo. In today's Gospel, Jesus hears Peter's confession of faith and entrusts to him with the mission of building the church. This happened in Caesarea Philippi, a city dedicated to the emperor, full of power, wealth, knowledge, and treasure. In such a place, Jesus and his disciples from single Galilee must have looked very humble and even insignificant. Jesus asked them, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, other Elijah, still other Jeremiah, or one of the prophets." Then Jesus asked, "But who do you say that I am?" Peter answered boldly, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus blessed Peter and called him the rock of which he would build his church, a church that, if the powers of death could not overcome. Peter's confession teaches us about true faith. Faith not about power, status, or success. Even today, in a great city like San Francisco or Silicon Valley, with its wealth, technology, and entertainment, people still measure everything by power and pleasure. But authentic faith goes beyond all these things. True faith brings us freedom as children of God and deep peace in our hearts. Pope Francis once shared a moving story. When he was ordained a priest, his mother, who had not supported his vocation for years, but she knelt to receive his first blessing, first Mass. In that moment, she knelt not before her son, but before God walking through her son. Just like Peter recognized God in the humble Jesus, Pope Francis' mother saw God in her son, the priest. Today, Jesus asked each of us, "Who do you say that I am?" In a world where faith is sometimes seen as weak or foolish, we are called to answer with courage like Peter. "You are the Christ, the Son of the living God." Peter was a simple fisherman with many weaknesses, but his honest faith made him the rock of the church. Paul was a scholar who met Christ in a powerful vision and became a courageous missionary. Together, these two apostles, so different from each other, became the pillars of our faith. Let us follow their example, confess our faith sincerely, live with their zeal, and ask for their prayers. Then Jesus will also say to us, "Blessed are you." May we live a joyful and faithful life rooted in this conviction. Amen. 오늘 강론이 길단 얘기예요. 성 베드로와 바오로 사도 대축일이자 교황님을 위해 기도하는 날인 오늘, 복음은 예수님이 베드로의 신앙 고백을 듣고 그 고백 위에 교회를 맡기신 사건을 전하고 있습니다. 이는
카이사리아 필리피에서 벌어진 일입니다. 어느 도시? 카이사리아 필리피. 사건의 배경인 이 도시가 오늘 말씀을 이해하는 열쇠를 제공합니다. 카이사리아 필리피란 황제 필리피에게 바쳐진 도시를 의미합니다. 카이사리아 영생 그러면 누구한테 바쳐진 도시야? 그럴 일은 없겠지만 필리피라는 황제에게 네로에게 바쳐진 곳이죠. 황제에게 바쳐진 도시를 의미합니다. 당시 관례상 황제에게 바쳐진 도시는 어떤 시골의 작은 마을이 아니라 황제의 위엄을 드러내는 큰 도시였습니다. 군사력과 경제력 등 황제의 힘을 과시하는 신전과 세상을 지배하는 지식을 연마하는 도서관을 갖추고 거리에는 남성과 여성의 육체를 드러내는 조각상이 넘쳐났었습니다. 아주 부에 부를 더한 황제의 도시였던 셈입니다. 이렇게 힘과 지식과 관능을 추구하는 황제의 도시에서 시골 갈릴리아에서 온 예수님과 제자들의 행색은 어떠했을까요? 거지. 아주 초라했어요. 누가 보더라도 초라하고 남루했을 것입니다. 그 상황에서 예수님이 물으십니다. 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 사람의 아들을 누구라고 하느냐. 그래서 제자들이 대답을 합니다. 시작. 세자 요한이라고 합니다. 그러나 어떤 이들은 엘리야라고 또 어떤 이들은 예레미야나 예언자 가운데 한 분이라고 합니다. 앞뒤 정황을 고려할 때 제자들의 이 답변은 무슨 얘기인가? 당신은 황제의 도시에서 위엄을 자랑하는 신전의 신이 아닙니다. 지성이나 예술이나 힘의 절정체인 황제와도 아주 거리가 멉니다. 그저 남루하고 초라한 유대인 예언자들 가운데 한 분처럼 보입니다. 라는 제자들의 답이 아닐까 싶습니다. 그러니까 황제와 같다 다르다? 다른데 얼마나 다른가? 한없이 초라하고 그지 같다는 얘기인 거죠. 누구한테? 예수님한테. 그래서 예수님이 묻습니다. 뭐라고 묻는가? 아주 초라한 예수님이 제자들에게 묻습니다. 같이 한번 읽을게요. 시작. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? 지금 이 도시 배경이 어디라고? 라스베가스에 있는 호텔 이름 카이세리아 있잖아요. 카이세리아. 그 카이세리아가 이 카이세리아예요. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? 라고 황제의 도시 한복판에서 제자들이 예수님에게 묻습니다. 무슨 꼴로? 거지꼴로. 이게 중요한 포인트. 그래서 시몬 베드로가 뭐라고 하는가? 같이 시작. 스승님은 살아계신 하느님의 아들님 그리스도이십니다. 이를 의역하자면 사람들은 당신이 황제도 아니고 신도 아니라고 하지만 저에게는 베드로 자신에게는 당신은 누구의 아들? 하느님의 아들, 하느님이 기름을 부어 세우신 왕, 그리고 나의 구원자이십니다. 라는 고백입니다. 우리 동네로 치면 저 다운타운 한복판에서 거짓고라고 이런 대화를 주고받은 거예요. 그래서 예수님은 뭐라고 했는가? 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 시몬 바르나야, 너는 행복하다. 살과 피가 아니라 하늘에 계신 내 아버지께서 그것을 너에게 알려주셨기 때문이다. 라는 말씀에 이어서 다음같이 선언하십니다. 같이 읽고 시작. 너는 베드로이다. 내가 이 원석 위에 내 교회를 세울 터인즉 저승의 세력도 그것을 이기지 못할 것이다. 이 말씀을 예수님의 이 선언을 초대 교회 이래 교회의 설립의 말씀으로 많은 신학자들, 교부들, 신자들은 해석을 하고 있습니다. 참되고 인격적인 베드로의 신앙 고백 위에 주님께서 뭘 세우셨다? 하늘의 열쇠. 교회를 세우셨다. 하느님 백성의 공동체를. 바로 여기에서 교회 그리고 신앙의 본질을 우리가 좀 가늠해 봐야겠습니다.
예수님 시대뿐 아니라 지금 세상 사람들은 더 크고 더 화려하고 더 관능적인 삶을 추구합니다. 잘 살아보겠다는 노력이 잘못된 것은 아닙니다. 그런데 만일 신앙도 이러한 세태를 따라서 힘과 권능을 추구하는 수단이나 그것을 자랑하는 방편이 된다면 본질을 상실하고 말 것입니다. 공감하세요? 네. 그런 신앙은 하느님 자녀로서 누리는 자유를 주지 못하고 하느님과의 관계에서 오는 진정한 평화를 주지도 못합니다. 겉으로는 신앙생활하는 척, 하지만 속내는 아니라는 이야기입니다. 이쯤에서 여쭙고 싶습니다. 우리 자신에게 물음을 던져봐야 됩니다. 그럼 예수님이 내 인생의 누구이십니까? 이 질문에 대한 진실한 고백에 신앙의 뿌리를 둘 때만 진리를 깨닫고 하느님의 자녀로서 자유를 누리는 행복한 사람이 됩니다. 겉으로만 신앙인 척, 속에서는 눈구렁이가 아글아글거리면 진정한 자유와 평화를 누리지 못한다는 겁니다. 국물도 없다는 얘기입니다. 다시 한번 여쭙고 싶습니다. 예수님은 내 인생에 잘렸네. 예수님은 내 인생에 누구이신가? 교황주일인 오늘 얼마 전 선종하신 프란시스코 교황님의 이야기를 좀 나눠보고 싶습니다. 잘 안 보이네요. 제가 읽어드릴게요. 내가 신학교에 입학할, 여기서 내가 할 때 나는 누구요? 교황님이요. 제가 아니라 내가 신학교에 입학할 때 어머니는 신학교까지 동행하지 않았습니다. 수년 동안 어머니는 나의 결정을 받아들이지 않았습니다. 그러나 그 문제로 직접 다투지는 않았습니다. 나는 가끔 집으로 어머니를 찾아뵈었습니다. 그러나 어머니는 나를 보러 신학교로 오시지는 않았습니다. 어머니는 가톨릭 신앙을 믿고 성실히 살아가는 신앙인이자 그 신앙을 실천하는 여인이었지만 아들이 가는 길을 반대하셨습니다. 그런데 사제 성식 후 어머니는 나의 첫 강복을 받기 위해 무릎을 꿇으셨습니다. 나는 그런 어머니를 또렷하게 기억합니다. 프란치스코 교황님은 학생 때 오른쪽 폐를 도려내는 수술을 받으셨습니다. 어머니 레지나 여사인데 어머니는 그런 아들이 염려스러워서 독실한 카톨릭 신자였지만 자식이 사제가 되는 것을 원했다 원하지 않았다? 원하지 않았는데 교황까지 됐어요. 신학교 입학식에서도 또 면회도 갔다 안 갔다? 안 가셨다. 한 번. 그런데 아들이 사제가 되던 날 아들 앞에 뭘 했다고? 무릎을 꿇었다고. 교황님의 어머니는 누구에게 무릎을 꿇은 걸까요? 아들에게 꿇은 걸까? 아니면 누굴까? 그건 사제가 된 아들이 아니라 아들 안에 계신 누구? 하느님에게 무릎을 꿇은 것입니다. 마치 초라한 예언자 같은 예수님을 보고 그 안에 계신 하느님의 아들을 고백한 베드로처럼 교황님의 어머니는 아들의 겉모습을 넘어서서 그 안에 계신 하느님을 보았던 것입니다. 손가락이 아니라 뭘 보고 있었다고? 달을 보고 있었다는 겁니다. 교황님의 어머니는 자식에 대한 본능적 사랑은 자식이 사제가 되는 것을 반대했지만 누구 엄마라도 내 아들이 신부 되겠다면 다 뜯어 말리죠. 본능적으로. 하지만 그 본능을 넘어섰던 진실한 신앙은 아들의 어떤 사제직 안에 계신 하느님을 보게 하고 무릎을 꿇게 했던 것이 아니었습니다.
그래서 프란치스코 교황님은 뭐라고 회상하시는가? 나는 그런 어머니를 어떻게 기억한다? 또렷하게 기억한다. 영생이 엄마는 어땠을까요? 알아서 생각하세요. 교황님의 이 말씀은 나는 그런 어머니를 또렷하게 기억한다라는 이 말씀은 어떤 본능을 넘어서서 하느님께 무릎을 꿇으신 어머니의 신앙 고백을 기억한다는 뜻입니다. 교황 주일인 오늘 다시 물어봅니다. 베드로는 누구였던가? 내세울 것 없는 어부였지만 진실하게 신앙을 고백하였고 그 고백은 하느님께서 이끄신 것이기에 그를 바탕으로 예수님이 당신의 교회를 세우신 사도입니다. 우리가 믿는 것은 베드로도 아니고 교황님도 아닙니다. 우리가 믿는 것은 누구? 그 사도들 안에 계신 하느님, 교황님 마음속에 계신 하느님, 사도들이 고백하는 예수 그리스도입니다. 교황님이 고백하시는 예수 그리스도입니다. 어느 한 사제의 어머니, 그 어머니가 아들 사제에게 무릎을 꿇고 안수를 받을 수 있는 것은 아들에 대한 부분이 아니라 사제가 된 아들 안에 계신 누구? 하느님, 예수 그리스도에 대한 신앙 고백입니다. 신앙인은 베드로의 신앙 고백의 합체에서 살아계신 하느님의 아들 그리스도를 믿는 이들입니다. 비록 우리가 베드로처럼, 베드로는 몇 번이나 예수님을 모른다고 그랬어요? 그리고 나서 어떻게 했어요? 예수님 붙잡힌 거 보고 톡 꼈죠. 톡 꼈어. 도망갔어. 그러니까 우리도 베드로처럼 어떤 한계와 결점을 지녔다 하더라도, 부족한 죄인이라 하더라도 베드로 안에 계신 누구를 봐야 된다고? 주님을 보고, 하느님을 보고, 베드로가 사랑했던 주님을 사랑하며 비록 부족했지만 베드로처럼 신앙을 고백해야겠어요. 옆에 한번 봐보세요. 누가 있어? 그쵸, 하느님이 있어야지. 옆에 이렇게 아니면 좀 기억하고 싶은 집에 왼수가 있는데 그 왼수의 겉모습만 보지 말고 그 안에는 누구를 봐야 된다고? 죄송합니다. 네. 하느님을 봐야 된다. 우리의 이 신앙 고백에 예수님은 베드로에게 말씀하셨듯이 우리 각자에게 다음과 같이 말씀하시지 않을까? 뭐라고? 너는 행복하다. 이 말씀을 받아들이지 못하면 행복할 자격도 없는 거예요. 그러니까 이 부분에 있어서 어려운 우리의 삶이지만 열심히 노력을 해야 됩니다. 카이사리아의 필리피 도시의 거대한 앞에서 복음을 전하고 예수님께 신앙을 고백했던 제자들이었습니다. 그럼 오늘을 봐야 되는데, 오늘날 문화 경제적으로 세계의 주목을 받고 있는 대도시 샌프란시스코 4대 도시 중 하나죠. 이름은 성인의 이름을 따서 지었다 하더라도 돌아가는 판을 보면 거룩해 안 거룩해? 마약, 홈리스, 성소수자 문제도 오늘 또 저쪽에서 좀 난리가 났는데 페스티벌하고 살인, 강간, 불법 체류, 물가 문제, 놀이물, 카지노 문제, 전 세계를 이끄는 실리콘밸리 IT 지역, 전 세계 자동차 시장을 이끄는 전기 자동차의 메카, AI의 탄생지, 중심지. 어쩌면 2000년 전 당시 황제를 숭배했던 카이사리아보다 우리 여기 아이들도 있는데 우리 영혼의 영적 기운을 뒤흔드는 것들이 더 도사리는, 더 무서운 곳에 살고 있는지도 모르겠습니다. 공감하세요? 옛날에는 호환 마마가 제일 무서웠잖아요. 18세 이렇게 빨간 딱지만 봐도 무서워했던 시대가 있었는데 지금 그러지 못하는 것입니다. 이 부분에 대해서 레오 교황님이 교황
중앙으로 선출되시고 나서 시스테나 경당에서 하셨던 첫 강론 말씀을 좀 전해드리고 정리를 하고 싶습니다. 대독을 하겠습니다. 사람의 아들을 누구라고들 하느냐? 당시 예수님의 제자들도 예수님을 카이사랴에서 따랐습니다. 적어도 별다른 위험이나 불편함 없이 할 수 있는 한 그렇게 예수님을 따랐습니다. 허나 인간적으로 거대한 도시 앞에서 황제에 비하여 한없이 초라한 스승이었고, 제자들은 때론 그분을 단지 한 인간으로만 간주했기 때문에 위험한 순간인 순환때에는 제자들도 그분을 냅다 버리고 실망한 채 떠났습니다. 절대 부인하지 않겠다고 호언장담하던 이들이 예수님의 십자가 죽음 앞에서 다들 어떻게 했는가? 떠나갔습니다. 믿겠다고 호언장담하던 태도, 인간 예수님의 초라함에 실망하고 버리고 도망가는 태도, 극과 극에 보이는 이 두 태도의 놀라운 점은 오늘을 살아가는 우리 시대, 지금도 있다 없다, 있고 여전하다는 것입니다. 오늘날에는 그리스도교 신앙을 어리석은 것으로, 약하고 교양이 부족한 사람들을 위한 것으로 여기는 사람들이 많습니다. 그런 곳에는 뭐가 있는가? 돈, 성공, 권력, 쾌락, 기술적인 것과 같은 다른 안전장치들이 신앙보다 앞자리를 차지합니다. 이런 곳에서는 복음을 증언하고 선포하는 것이 쉽다 어렵다? 어렵다는 것, 쉽지 않다는 것. 믿는 사람은 조롱당하고 적대받고 멸시당하기도 합니다. 혹은 기껏해야 다른 사람들의 인내에 의존하거나 동정을 받기 마련입니다. 그럼에도 바로 그 까닭에 이런 곳에서 선교가 더욱더 시급합니다. 신앙의 부재는 자주 비극을 낳기 때문입니다. 삶의 의미를 잃고 자비를 잊으며 인간 존엄성이 가장 극심하게 침해받고 가족이 해체되고 우리 사회가 적지 않게 겪고 있는 다른 많은 상처들을 낳게 됩니다. 오늘날에도 예수님이 한 인간으로는 높이 평가받지만 단순히 카리스마를 지닌 지도자나 슈퍼맨 정도로 축소되는 경우가 적지 않습니다. 이는 비신자들 사이에서만이 아니라 대다수 누구들? 세례받은 이들 사이에서도 그렇습니다. 그들은 결국 이런 차원에서 사실상 무신론자로 살아갑니다. 이것이 우리에게 맡겨진 세상입니다. 지금 교황님의 첫 강론 말씀이었습니다. 이 말씀이 기억에 남습니다. 믿겠다고 큰소리치고 절대 그런 일 없겠다고 호언장담하던 태도와 반대로 잡히고 두들겨 맞고 십자가 지고 넘어지고 인간 예수님의 초라함에 실망하고 그래서 어떻게 했다? 모른다 하고 휙 버리고 도망가는 태도. 이 두 태도의 놀라운 점은 지금도 있다 없다? 있다. 우리 삶 안에 있다. 내 안에 있다. 누구의 이야기인가? 2000년 전 당시의 이야기, 오늘을 살아가는 우리의 이야기입니다. 다 양면성이 있죠. 저라도 예외는 아닐 것입니다. 오늘 우리는 베드로와 더불어 바오로 사도의 주기를 지냅니다. 베드로는 시골 어부 출신으로 예수님을 따르면서도 자주 예수님을 오해하고 실수했지만 공개적으로 사도들의 으뜸으로 임명받았습니다. 이와 반대로 바오로는 도시의 학자 출신으로 비공개로 예수님과의 만남을 체험하고 목숨을 바치는 열정으로 온 세상에 신앙을 선포하였습니다. 이렇게 서로 다른 두 사도는 언제나 갈라짐 없이 함께 묶여서
마치 새의 양 날개처럼 건물의 양 기둥처럼 교회의 기둥을 이룹니다. 신앙인들은 서로 다르면서 많은 결정을 지녔지만 베드로처럼 다음과 같이 믿음을 고백하는 이들입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 잘 안 보이네. 주님은 살아계신 하느님의 아들님 그리스도이십니다. 또 바오로처럼 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 나는 훌륭히 싸웠고 달릴 길을 다 달렸으며 믿음을 지켰습니다. 주님께서는 내 곁에 계시면서 나를 굳세게 해주셨습니다. 라고 바오로처럼 고백하려고 애쓰는 이들이 신앙인입니다. 사도들의 믿음을 충실히 고백하고 사도들의 열정을 본받으면서 사도들의 전부를 청해야겠습니다. 그럼 우리에게 주님은 뭐라고 말씀하시는가? 너는 행복하다 라고 말씀하시지 않을까? 꼭 주님께 이 답변을 듣는 복된 삶의 여정을 살아가도록 해야겠습니다. 마지막으로 기억에 남는 말씀, 믿겠다고 호언장담하던 태도, 인간 예수님의 초라함에 실망하고 버리고 도망가는 태도. 사람의 아들을 누구라고 하느냐? 이 질문에 이 두 태도의 놀라운 점은 2000년 전만의 이야기가 아니라 오늘을 살아가는 나의 이야기, 우리의 이야기이자 지금도 여전한 이야기라는 것입니다. 어떻게 답변을 드리겠습니까? 위의 태도입니까? 아래의 태도입니까? 우리들의 신앙을 정성되이 고백합시다. 전능하신 천주 성부 천주의 정교주를 저는나이다. 그의 아들 우리 예수 그리스도 성령을 인하여 공정하게 계획하여 본시오그라로 성체에서 구간을 십자가에 하시고 돌아가시고 저승에 가시어서 나의 종을 가면서 하늘에 올라 저성하는 천주성 원주의 성령을 이루며 거룩하고 공헌된 교회와 모든 서인의 동무를 죄의 용서와 육신의 부활을 영원한 삶을 위하여. 아멘. We praise down this to our God, who listens and gives answer to our prayers. 교회를 위하여 기도합시다. 목자이신 주님, 주님의 종 교황을 보살펴 주시어 주님 백성을 신앙으로 하나 되게 하며 세상 안에서 참된 지도자의 본보기가 되게 하소서. 제 기도를 들어주소서. 세계 평화를 위하여 기도합시다. 평화의 주님, 세계화 속에서 긴밀히 관계를 맺고 있는 저희를 살펴주시어 모든 나라가 참된 이웃이 되어 이해와 배려 속에 평화와 사랑이 넘치는 세계를 만들어가게 하소서. 제 기도를 들어주소서. For people who are poor and hungry or homeless, that they receive what they need through the service of Christians, we pray to the Lord. 주님, 저희의 기도를 들어주소서. For Father Paul, on his feast day, eternal high priest, bless our priest, Father Paul. Guide him to live as a true vessel of the gospel, following in the footsteps of the saint. May your word be a light and a lamp to his path as he journeys toward holiness. We pray to the Lord. Trusting in your goodness and love, out of mercy,
raise these petitions before you together with those hidden out prayers. 언제나 저희를 이끌어주시는 주님, 성령의 이끄심을 오롯이 따라가는 자녀들의 발행을 기꺼이 들어주소서. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. 예물 봉사자가 예물을 봉헌할 때 모두 함께 기쁜 절로 예의를 갖추어 주십시오. 봉헌성가 281번입니다. 이어지는 성가는 215번입니다. 사랑하는 교우 여러분, 우리가 바치는 이 제사를 전능하신 하느님 아버지께서 기꺼이 받아주시도록 기도합시다. 어제도 거듭나기 대사 주님의 이름에는 참여 영광이 되고 저희와 온 교회는 도움이 되게 하소서. 주님 사도들의 기도에 힘입어 주님께 드리는 예물을 받아주시고 저희가 온전한 믿음으로 이 제사를 공헌하게 하소서. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. 주님께서 여러분과 함께 영광의 영광과 함께 마음을 드높이 주님께 주 하느님께 감사합시다. 못하옵나이다. 이것은 아버지 전능하시고 영원하신 주 하느님,
베드로는 신앙 고백의 모범이 되고 바오로는 신앙의 내용을 밝히 깨우쳐 주었습니다. 베드로는 이스라엘에 남은 후손들로 첫 교회를 세우고 바오로는 이민족들의 스승이 되었나이다. 두 사도는 이렇듯 서로 다른 방법으로 모든 민족들을 그리스도의 한 가족으로 모아 함께 그리스도인들의 존경을 받으며 같은 승리의 월계관으로 결합되었나이다. 그러므로 모든 천사와 성인과 함께 저희도 주님을 찬미하며 끝없이 노래하나이다. 거룩하신 아버지께서는 모든 거룩함에 세비시옵니다. 간구하오니 성령의 힘으로 예물을 거룩하게 하시며 우리 주 예수 그리스도의 몸과 피가 되게 하소서. 스스로 나신 순환이 다가오자 예수님께서는 빵을 들고 감사를 드리신 다음 쪼개어 제자들에게 주시며 말씀하셨나이다. 너희는 모두 이것을 받아 먹어라. 이는 너희를 위하여 내어줄 내 몸이다. 저녁을 잡수시고 같은 모양으로 차례에 들어 다시 감사를 드리신 다음 제자들에게 주시며 말씀하셨나이다. 너희는 모두 이것을 받아 마셔라. 이는 새롭고 영원한 계약을 맺는 내 피의 잔이니 죄를 사하여 주려고 너희와 많은 이를 위하여 흘릴 피다. 너희는 나를 기억하여 이를 행하여라. 저희는 그리스도의 죽음과 부활을 기념하며 생명의 빵과 구원의 잔을 봉헌하나이다. 또한 저희가 아버지 앞에 나와 봉사하게 하시니 감사하나이다. 간절히 주마오니 저희가 그리스도의 몸과 피를 받아 모시며 성령으로 모두 한 몸을 이루게 하소서. 주님 온 세상에 널리 퍼져 있는 교회를 생각하시어 교황 레오, 저희 주교 살바토레와 모든 성직자와 더불어 사랑의 교회를 이루게 하소서. 부활의 희망 속에 고이 잠든 교우들과 세상을 떠난 다른 이들도 모두 생각하시며 그들이 주님의 빛나는 얼굴을 배우게 하소서. 저희에게도 자비를 베푸시며 영혼으로부터 주님의 사랑을 받는 하느님의 어머니 복되신 인종 마리아와 그 배필이신 성 요셉과 된 성도들과 모든 성인과 함께 영원한 삶을 누리며 성자 예수 그리스도를 통하여 아버지를 찬양하게 하소서. 그리스도를 통하여 그리스도와 함께 그리스도 안에서 성령으로 하나 되어 전능하신 천주의 성 온대 영예와 영광 영원히 받으소서.
악에서 구하시고 한평생 평화롭게 하소서. 주님의 자비로 저희를 언제나 죄에서 구원하시고 모든 시간에서 보호하시려 복된 희망을 품고 구세주 예수 그리스도의 재림을 기다리게 하소서. 주 예수 그리스도님이 친히 사도들에게 말씀하시기를 너희에게 평화를 두고 가며 내 평화를 주노라 하셨으니 저희 죄를 헤아리지 마시고 교회 믿음을 보시며 주님의 뜻대로 교회를 평화롭게 하시고 하나 되게 하소서. 주님께서는 영원히 사람이시며 다스리시나이다. 주님의 평화가 항상 여러분과 함께 또한 서열과 함께 평화의 사를 나누십시오. 세상의 죄를 없애시는 분이시니 이성천에 초대받은 이는 복되도다. 주님 병의 주님을 모시기 앞당지 않소서. 한 말씀 하소서. 제 영혼이 곧 나으리이다. 성채성가 498번입니다.
So to live in the church, the first believing in the breaking of the bread and in the teaching of the apostle, we may be on heart and soul, made steadfast in your love. 주님이 손찬의 손사로 교회에 활력을 주시며 저희가 언제나 사도들의 가르침을 듣고 빵을 나누며 주님 사랑 안에 함께 머물러 한 마음 한 뜻으로 살게 하소서. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. 지극히 어지신 하느님 아버지, 저희는 그리스도를 믿으며 살다가 이 세상을 떠날 모든 이가 그리스도와 함께 부활하리라 믿으며 유재호 말티나 김인수 루치아 김홍여 요한나 박말순 데레사 주숙자 루시아 이티유 프란치스코 장금수 나가다 엄금아 요한나 장수일 마오로 이상필 베드로 정맨디 안나 길순난 데레사 김연옥 마리아 조복임 마리아 이영식 루치아 이진익 베드로 정동인 요셉의 영혼을 아버지 손에 맡겨드리나이다. 무수사를 보시오. 아버지의 사랑과 모든 선의 공동도의 은혜 보셨으니 감사하나이다. 하느님 아버지, 저희를 그대로 주시오. 영들에게 공감을 물어주시고 남아 있는 저희는 그리스도 안에서 성경할 때까지 믿음의 말씀으로 서로 교화하여소서. 우리 주 그리스도를 통하여 나이다. 아멘. 이런 속에서 주님께 부르짖사오니 주님께 소리를 들어주소서. 주님께서
하느님께서는 무서워지고 낮추인 마음을 낮추라니 보시나이다. 어떤 제사와 제물과 번제를 그때에 받으시리니 주님 연령에게 영원한 안식을 주소서. 영원한 빛을 그에게 주소서. 주님 저희의 기도를 들으소서. 또한 저희의 부르짖음이 주님께 이르게 하소서. 주님께서 여러분과 함께 또한 그의 영과 함께 기도합시다. 너그러우신 주 하느님, 연령들의 길에 천국 영광을 바라보며 비우니 세상에서는 저희가 주님의 말씀을 따라 살게 하소서. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 주님, 연령들에게 영원한 안식을 주소서. 유지영 마르티나, 김인수 루치아, 김홍여 요한나, 박말순 데레사, 주숙자 루시아, 이티우 프란치스코, 장금수 나가다, 엄금아 요한나, 장수일 바오로, 이상필 베드로, 정맨디 안나, 길순단 데레사, 김현옥 마리아, 조복인 마리아, 이영식 루치아, 이진익 베드로, 정동인 요셉과 세상을 떠난 모든 이가 하느님의 자비로 평화의 안식을 얻게 하소서. 아멘. 잠시 자리에 앉아주세요. 예사님까지 말씀드리겠습니다. 신부님 잠깐. 지금부터 구영생 바오로 본당 신부님의 영명주길 행사를 시작하겠습니다. 영명주기를 맞이하는 구영생 바오로 본당 신부님을 제대 앞으로 모시겠습니다. 큰 박수로 맞이하여 주시기 바랍니다. 진정되겠습니다. 신자들을 대표하여 꽃다발 전달은 이정순 안젤라 총회장님께서 전달하겠습니다.
이사찬내 912번, 성체조배 142번, 십자가의 길 27번, 묵주기도 8378단, 자비의 기도 1737번, 주목영 2664번, 화살기도 2298번, 묵상 523번, 사제를 위한 기도 1498번, 금식 100번, 금주, 금연, 금TV 523번, 선행 289번, 성시간 1번, 9일기도 16일, 2025년 6월 29일 샌프란시스코 성마이클 한인 천주교회 교우일도 조유경 엘리자벳 부역국가장님께서 영적 예물을 전달하시겠습니다. 이어서 신부님 영명 주기를 특송이 있겠습니다. 모두 일어서 주십시오. 특송 참 아름다운 그대. 특송은 성가대와 본당 모든 교우들이 같이 부르겠습니다. 신부님께 대한 사랑을 담아 큰 소리로 불러주십시오. 공지사항 해야 됩니다. 자리 앉으세요. 많이 부족한데 경배해 주시고 믿음 주시고 제일 중요한 건 기도해 주시고 하느님의 안식구로서 잘 지내주셔서 감사드립니다. 혹시나 많이 부족한데 우리 교우님들의 기도에 힘입어서 하루하루 살아갑니다. 너무나 감사드리고 감사하고 감사드립니다. 부족하지만 우리 교우님들의 기도에 의지하면서 하느님 사랑하고 이웃 사랑하면서 성실히 살아가도록 하겠습니다. 다시 한번 축하해 주셔서 깊이 감사드리고 또 축에 맞이하신 바오로 베드로 형제님들 다시 한번 축하드립니다. 감사합니다.
마치겠습니다. 미사를 마치고 난 후 진교실에서 영명주일 축하 케이크 커팅과 식사가 있습니다. 모두 참석해 주십시오. 오늘 교황님 주일입니다. 그래서 2차 헌금 있겠습니다. 모든 헌금은 교황청으로 보내지게 될 것입니다. 많은 관심, 참여 부탁드립니다. 이제 7월입니다. 환자형 성체 돌아오는 목요일이 있겠습니다. 사무실에 신청 부탁드리겠습니다. 아울러 첫 목요일 성취가 있겠습니다. 많은 참여 바랍니다. 아울러 첫 성모 실시미사, 토요일 미사 예정대로 공헌하겠습니다. 축복받은 성경 읽기 이번 주 휴관입니다. 착오 없으시길 바라고요. 서중부 남성 제16자 꾸르실로 참가자 모집 오늘로 마무리하도록 하겠습니다. 혹시 한두 명 티오가 될지도 모를 것 같으니까 관심 있으신 분들 간사님께 마지막으로 문의해 주시면 되겠습니다. 국가주 한인 천주교 고등부 여름교구 7월 하순에 예정되어 있습니다. 자녀를 두신 부모분들 교감선생님께 문의해 주시기 바랍니다. 그 외에 사랑의 선교 급식공사 오늘 오후에 있고 꾸리아 선종회 울트레아 사목회 날짜 시간 외에 확인 부탁드리겠습니다. 7월 7일부터 2주간 성지순례 떠나는데 혹시 성지순례 기간 중 성지에서 공헌될 기사 공헌하실 분 사무실에 문의해 주시면 되겠습니다. 전국장가로 들어왔습니다. 사무실 있으니까 구입해 가서 쓰시면 되겠습니다. 그리고 마지막으로 연중 피스컬 예열이 오늘은 내일로 이제 마감이 되는데 학교나 인합된 연중기금, 근무금, 축기금 있으시면은 우리 교우님들 다시 한번 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 마지막으로 이번 주 축일 맞이하신 분 바오로, 권태근, 김연우, 김효봉, 이윤희, 최학진, 조나단 폴춘, 형제님, 베드로, 강연건, 김일진, 서형복, 유상호, 장덕기, 황운성 형제님, 에스더 김정자 자매님, 토마스, 남규준, 오문석, 이민규 형제님 자매님 축하드립니다. 정식 소모에서 공탕 준비했습니다. 한 그릇씩 잡수고 소중한 시간 나누고 돌아가시면 좋겠습니다. 감사합니다. 모두 일어서세요. 복된 주일, 복된 하루 되시길 바랍니다. 주님께서 여러분과 함께 전능하신 하느님께서는 베드로 사도의 신앙 고백을 들으시고 그 굳건한 믿음을 기초로 교회를 세우셨으니 이 교우들에게 강복하소서. 바오로 사도의 지칠 줄 모르는 설교로 이 교우들을 가르치신 하느님께서는 이들도 바오로의 복음을 따라 형제들에게 그리스도를 전하게 하여 주소서. 베드로와 바오로는 십자가와 칼날에 순교하여 영원한 고향에 이르렀으니 이 교우들도 두 사도의 전부로 천상 고향에 이르게 하여 주소서. 전능하신 천주 성부와 성자와 성령께서는 여기 모인 모든 이에게 행복하시며 길이 머물게 하소서. 가서 기쁘게 살아갑시다. 성 미카엘 대천사님, 싸움에서 저희를 지켜주소서. 사탄의 악과 연대에서 저희를 보호해 주소서. 간절히 청하오니
주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 천재 성모 마리아님 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 부르소서. 주님의 종이오니 그대로 되게 이루어주소서. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 천재 성모 마리아님 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 부르소서. 아멘. 이에 말씀이 사람이 되시어 저희랑 되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 천재 성모 마리아님 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 부르소서. 아멘. 천주의 성모님 저희를 위하여 빌어주시오. 약속하신 영원한 생명을 얻게 하소서. 아멘. 기도합시다. 하느님 천사의 아뢰로 성자께서 수라를 계심을 주시옵소서. 알았으니 성자의 신앙과 시작하라. 부활의